वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति तेमा वाक्य 225 224 सुधी काले आपणे वांची गया। आज वाक्य 225 गळ्या विना दूध पीवू नहीं। गळ्या विना दूध पीवू नहीं। दूध गायनु भैंसनु के गमे तेनु होय ते ज्यारे दूध धोए त्यारे एमां वाळ पण होय, कचरो पण होय, जीव जंतु पण होई शके। एना घरे बरवाळोने घरे पड़ेलू होय तो एटले दूध गाळीने गरम करीने पीवू। कारण तेमां वाळ होय, कचरो होय, जीव जंतु होय, तेथी दूध कृपाल के गाळीने पीवू। एटले वाक्य छे दूध गळ्या विना पीवू नहीं। पछी वाक्य 226 ते त्याग ठरावेली वस्तु उपयोग में लऊ नहीं। ते त्याग ठरावेली वस्तु उपयोग में लऊ नहीं एटले ते हे भगवंत आपे जे वस्तुनो त्याग करवा कहूँ त्याग ठरावी आ के आ वस्तुनो त्याग करवो जोईए तो हूँ ते वस्तुओने उपयोग में लऊ नहीं, तेनो अवश्य त्याग करूँ। जेम के 7 व्यसन, 7 अभक्ष्य, रात्रि भोजन, कंदमूल वगैरेनो ए बधी त्याग ठरावेली वस्तु छे, माटे तेनो उपयोग करूँ नहीं। ते त्याग ठरावेली वस्तु उपयोग में लऊ नहीं। बोधामृत भाग 1 में ब्रह्मचारी के छे 7 व्यसन में पहलू जुगार। जुगार सामान्य व्यसन लागे पण ए सर्व व्यसनों मूल है। जुगारीओनो संग होय तो एक नाना व्यसन मांथी बधा ज व्यसन आवे। जुगार पहलू जुगार ते लोभ महा खराब है। लोभना कारणे जुगार रमे। जो ते लोभ छूटे तो घणो ज लाभ थाय एम छे। एकदम पैसादार थई जवानी कामनाए करी सट्टा लॉटरी वगैरह करवानी। एकदम जाने जुगार रमू तो हूँ एकदम पैसादार थई जाऊँ ए दृष्टिए सट्टा के लॉटरी वगैरह पण करवी नहीं। पछी एनाथी जुगारीओना संगथी मांस दारू आदिना पण व्यसन वळगे छे। मांस दारू ए तो त्यागवा योग्य छे, केम के मांस में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति थाय छे। तेमज दारू पण कोवड़ाओ उत्पन्न करी कोवाटो ने एने पैदा करवामां आवे। मोडाना फूल गोळना रस में राखी एने सड़ाण करे सड़े तेमां असंख्यात जीवोत्पत्ति थाय। ए जीवो अपना शरीर में जाता बॉडी ने स्टिम्युलेट करे अने जाने जगत भूली जाए, पण ए बिचारा जीवो पण थोड़ी वार पछी मरी जाए छे। माटे जे भान भूलावे कोण माता कोण स्त्री वगैरह भान भूलावनार एवा दारू व्यसननो पण त्याग करो। એટલે जुगार मांस दारू त्यागवा योग्य छे। पछी चौथी चोरी। चोरी करीने तुरंत पैसा आवे ते सारूं लागे छे, पण जेनु परिणाम खराब आवे ते दुखदायक छे। एम समझी कोईना पूछ्या सिवाय पैसा तो शू पण शाक जेवी वस्तु पण न लेवी। खेतर में होय जता होईए तो एमां शुं छे आटलुं लेवामां शुं गयुं पण आ मारुं नथी, चोरी छे। शाक जेवी वस्तु पण पूछ्या वगर नहीं लेवी। लाख रुपयानी किंमतनी चीज पण रस्ता में पड़ी होय तो पण नहीं लेवी। ये त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुख दे सुख नहीं। जेनु परिणाम दुखदायक है ते काम कदी करवू नहीं। एम परम कृपाल देवे आपने कहूँ ये त्यागवा सिद्धांत शू तो के पश्चात दुख ते सुख नहीं। वर्तमान में भले सुख भासे पण तेना फल में परिणाम में जो दुख आवे तो ये दुख रूप ज छे।
જેમ કે કિંપાક વૃક્ષનું ફળ દેખાવે સુંદર, ખાય તો પણ મીઠું લાગે, પણ પેટમાં ગયું કે આંતરડા જ તોડી નાખે તો એ ગમે એટલું સુંદર કે મીઠાશ એની શું કામની? પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. શિકાર, પાંચમું વ્યસન. કોઈ પણ જીવને ઈરાદાપૂર્વક મારવો નહીં. સર્વને જીવવાનો અધિકાર છે, જીઓ ઓર જીને દો. કોઈને મારવાનો અધિકાર નથી. શિકાર એટલે કોઈ પણ જીવને ઈરાદાપૂર્વક મારવું નહીં. ઘણા માણસોને એવી ટેવ હોય કે માંકડ, ચાંચડ, મચ્છર વગેરેની ઈરાદાપૂર્વક મારી નાખે છે. હાથ પર બેસે, બીજો હાથ એના પર મારી નાખે. જાણી જોઈને મારે છે, ઈરાદાપૂર્વક મારે છે. પણ આપણે એવી પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ કે હું કોઈ પણ નાના જંતુને પણ ઈરાદાપૂર્વક ન મારું. કોઈ ચાલતા રસ્તામાં અકસ્માત આવી જાય તો એ મારા ઉપયોગની બહાર છે, એમાં પણ ધ્યાન રાખીને ચાલવા કહ્યું છે, 2 ડગલા આગળ જોઈને. પણ જાણી જોઈને તો કોઈ જીવને ન જ મારું, એવી આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ શિકાર નામના વ્યસનથી. પણ આપણે તેમ કરવું નહીં. ચૂલો સળગાવતા લાકડા, હવે ગેસના ચૂલા આવી ગયા, પણ જે ગરીબો આજે પણ ચૂલા સળગાવે તો લાકડા વગેરેને ખંખેરીને નાખવા જોઈએ કે જેથી જીવ હોય તે મરી જાય નહીં. જૂં છે, માથામાં પડી હોય, લીક હોય, તેને પણ મારવી નહીં. કુંવારપાળ રાજા એ તો 18 દેશમાં એવો અમારી પડા વગડાવેલો કે ક્યાં પણ કોઈ જીવને એણે માર્યો છે, ભલે જૂને પણ કે મચ્છર નહીં, તો એને શિક્ષા કરવામાં આવશે. તો એક શેઠના માથામાંથી જૂ નીકળી, એને મારી નાખી. ખબર પડી ગઈ, સૈનિકોએ આવીને રાજાને કે એને જૂ મારી છે. તો એને કહ્યું કે જૂ મારી કેમ મારી? તો કે આ મારું લોહી પીતી હતી. લોહી પીતી તો એને બીજે દૂર મૂકી દેવી હતી, તે મારી કેમ? કોઈ પણ જીવને મારવો નહીં એવો આદેશ છે, છતાં તે કેમ એ કામ કર્યું? એટલે એને ફાંસીની શિક્ષા આપે છે. એટલે બધા સજ્જનો કહે કે આટલા એક જૂને મારવામાં ફાંસીની શિક્ષા, મહારાજ કંઈ માફ કરો. ત્યારે શું કહે છે કે જો આ શેઠ એનું બધું ધન વાપરી અને એક મંદિર બંધાવે જેનું નામ યુકા વિહાર, જૂ એટલે યુકા એટલે જૂ સંસ્કૃતમાં, એના નામનું એક મંદિર બંધાવે તો એને માફ કરવામાં આવશે, બીજી રીતે નહીં. તેનું બધું ધન ખર્ચીને એને આ શિક્ષા આપી જેથી બીજા પણ કોઈ પણ પ્રાણીને મારે નહીં. અને એના રાજ્યમાં તો ઘોડા, હાથી વગેરેને પણ બધું પાણી ગાળીને પાવામાં આવતું. સૈનિક જેવા મહારાજાએ કામ ન કર્યું તેવું એવો કુમારપાલે પોતાના સત્તાજનક બધા દેશો હતા તેમાં 18 દેશમાં અમારી પડ વગડાવ્યો. એમ કે છે જૂં લીક પણ મારવી નહીં. 6થું વ્યસન પર સ્ત્રી ગમન અને 7મું વેશ્યાગમન. આ વ્યસનો તો આ લોક અને પરલોક બંને બગાડે છે. આ લોકમાં પણ એ નિંદાને પાત્ર બને છે અને પરલોકમાં દુર્ગતિએ જાય છે. 7 વ્યસન એવા છે, માટે તેમનું સેવન કરવું નહીં. લોકોમાં પણ નિંદ્ય છે, માટે એનો ત્યાગ કરવો. એટલે કૃપાલદેવે શું કહ્યું? 226મું વાક્ય, તે હે ભગવાન, તે ત્યાગ ઠરાવેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લઉંની. આપે જે વસ્તુનો ત્યાગ કરવા કહ્યો તે વસ્તુ હું ન વાપરું. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 2માં કહ્યું છે, મદ્યમાંસાસનમ રાત્રો ભોજનમ કંદભક્ષણમ ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः. મદ્ય માંસ અસનમ રાત્રો, મદ્ય દારૂ પીવો, માંસ ખાવું. અસનમ એટલે ભોજન, રાત્રો રાત્રિ મેં ભોજન કરવું રાતમાં. કે કંદ ભક્ષણમ કંદમૂળનું ભક્ષણ કરવું. એ કુર્વંતી જે કરે, વૃથા તેષામ તીર્થયાત્રા જપસ્તપઃ. આ રીતે જે રાત્રિ ભોજન કરે
માંસ દારૂ ખાય પીએ તે વ્યક્તિના જપ કે તપ કે તીર્થયાત્રા કે એકાદશી વ્રત બધું જ વૃથા છે, એમ પદ્મ પુરાણમાં કહ્યું. અર્થ, જે મદ્ય પીવે, માંસ ખાય, રાત્રિ ભોજન કરે, કંદમૂળનું ભક્ષણ કરે, તેઓની તીર્થયાત્રા, જપ અને તપ સર્વ વૃથા થાય છે. તેમજ તેનું કરેલું એકાદશીનું વ્રત, રાત્રિ જાગરણ, પુષ્કર તીર્થની યાત્રા અને ચાંદ્રાયણ વ્રત પણ વૃથા થાય છે, એમ પદ્મ પુરાણમાં જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. મદ્યમાંસાશનમ રાત્રો ભોજનમ કંદભક્ષણમ એ કુર્વંતી વૃથા તેષામ તીર્થયાત્રા જપસ્તપઃ. હવે ફરી કહ્યું, ચત્વારો નરક દ્વારા પ્રથમમ રાત્રિ ભોજનમ પરસ્ત્રીગમનમ ચૈવ સંઘાના નંતકાયિકે. 4 નરકના દ્વાર કયા. તેમાં પહેલું નરકનું દ્વાર કયું? રાત્રિ ભોજન. ચત્વારો નરક દ્વારા, નરકના 4 દ્વાર, નરકમાં જવાના. પ્રથમમ રાત્રિ ભોજનમ, તેમાં પહેલું નરકનું દ્વાર રાત્રે ભોજન કરવું એ છે. કેમ કે રાત્રે ભોજન કરવું તે માંસ ખાવા બરાબર છે, રાત્રે પાણી પીવું તે લોહી પીવા બરાબર છે. કેમ કે તમસ્કાય નામના જંતુઓ જે પ્રકારનો આહારનો રંગ હોય તે પ્રકારના તેમાં જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ભાતમાં ભાતના રંગના, રોટલીમાં રોટલી, કે જે પ્રકારનું ભોજન તે પ્રકારના સૂક્ષ્મ કેવલી ગમ્ય જંતુઓ તેમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અને સૂર્યાસ્ત થયા પછી 48 મિનિટ પડી એ સર્વથા નાશ પામે છે. એટલે નવકારસિંહનું પચકાણ શા માટે કહ્યું? ત્યાં સુધી જીવો સર્વથા મરી જાય છે આપોઆપ. એટલે નરકના અર્થ, નરક 4 નરકના દ્વાર છે. તેમાં પ્રથમ દ્વાર રાત્રિ ભોજન, અને બીજું નરકનું દ્વાર પર સ્ત્રીગમન, ત્રીજું દ્વાર બોળ અથાણું, અને ચોથું દ્વાર અનંતકાય એટલે કંદમૂળનું ભક્ષણ છે. બીજું દ્વાર પર સ્ત્રીગમન. પરદારેસુ લોષ્ટવત માતૃવત પરદારેસુ પર દ્રવ્યેસુ લોષ્ટવત આત્મવત સર્વભૂતેષુ ય પશ્યતિ સ પંડિત. બીજાનું ધન તે ઢેફા બરાબર માનવું. પર દ્રવ્યેસુ લોષ્ટવત, લોષ્ટ એટલે ઢેફા માટીના, કે ગમે એટલું ધન હોય પણ બીજાનું છે તો મારા માટે એ માટીના ઢેફા સમાન છે. પર દ્રવ્યેસુ લોષ્ટવત અને માતૃવત પરદારેસુ, પર દારા એટલે પર સ્ત્રી, તે માતૃવત માતા સમાન છે. માતૃવત પર દારેસુ પર દ્રવ્યેસુ લોષ્ટવત, અને આત્મવત સર્વભૂતેસુ, બધા ભૂત એટલે બધા પ્રાણીઓ, આત્મવત બધા મારા જેવા છે. મારો જેવો આત્મા તેવો સર્વનો આત્મા. મને દુઃખ પ્રિય નથી તો કોઈને દુઃખ પ્રિય નથી. મને કોઈ હાથથી મારે મને ન ગમે તો તું બીજાને મારે તો બીજાને ન ગમે. કેમ કે બધા તારા જેવા જ છે. તને કોઈ વચનથી ગાળ દે, તને ન ગમે તો તું પણ કોઈને કઠોર વચન કહે તો બીજાને ન ગમે. કેમ કે એ પણ તારા જેવો જ છે. તારું કોઈ બુરું ચિંતવે મનથી અને તને ખબર પડે તો તને ન ગમે, તે બીજાનું પણ તું બુરું ચિંતવે તો બીજાને પણ ન ગમે. માટે આત્મવત સર્વભૂતેષુ યહ પશ્યતિ, આ પ્રમાણે જે જુએ તે સપંડિત, તે જ ખરો પંડિત છે, પંડિત જ્ઞાની. અને બીજા ઠેકાણે તો એમ કહ્યું, યહ પશ્યતિ સહ પશ્યતિ, આમ જે જુએ તે જ ખરેખર જુએ છે, અને એના સિવાય બધા આંધળા છે. એમ પ્રથમ રાત્રિ ભોજન નરકનું દ્વાર, બીજું પરસ્ત્રીગમન, અને ત્રીજું દ્વાર બોળ અથાણું. બોળ અથાણું એટલે જેમ કે કેરીઓ જ્યાં સુધી ગોટલી ઉત્પન્ન નહીં થાય એમાં, ત્યાં સુધી તે અનંતકાય છે, એમાં અનંત જીવો છે. કૂપળ હોય ભાજી વગેરેની, એ પણ એકદમ નાની હોય એવી અનંતકાય હોય છે. એટલે એવી જે કેરી જેમાં હજુ ગોટલી થઈ નથી એને મીઠાના પાણીમાં આખી નાખી બોળી દે
અને એનો આચાર બનાવે તે બોળ અથાણું છે. એ અનંત જીવો જેના અંદર હતા એ બધાને મારી નાખે. અને આમે પણ જે આચાર છે એ જેમ જેમ જૂનો થાય છે તેમ કે છે એ જીવોનો જ સ્વાદ છે. આચાર તો 2-3 દિવસનો તાજો જ ખાવો જોઈએ, બાકી આચાર ખાવા યોગ્ય જ નથી. બ્રહ્મચારીનો પ્રસંગ છે રમુબેનનો, સુરતવાળાનો. એમણે કહ્યું કે હું આચાર ખાઉં છું કે 6-12 મહિનાનો આચાર ખાવાથી કેટલું પાપ લાગે? તો કે 12 મહિના ઘણું પાપ કહ્યું છે. 1200 ગામ બાળે તો કેટલું પાપ લાગે? એટલું પાપ લાગે છે. એટલે આપણા ઘણી હજારો વસ્તુઓ ખાવાની છે, માટે એવી કેટલી પડી રહે આવી વસ્તુ આપણે ખાવી જ ન જોઈએ. શાક ન હોય તો મીઠું મરચું લઈ એમાં પાણી નાખી અને ખાઈ જવું, પણ આવી 4 વસ્તુની જે આદત છે એ ન કરવી જોઈએ, નહીં તો એમાં ઘણું પાપ છે. એમ ત્રીજું દ્વાર નરકનું બોળ અથાણું અને ચોથું અનંતકાય કંદમૂળનું ભક્ષણ છે. એક સોય ઉપર કેટલું કંદ આવે? કાંદા હોય, બટાકા હોય, સકરિયા હોય, રતાળું હોય, આદુ હોય, એ બધા કંદમૂળ ખાવા યોગ્ય નથી. એના પ્રત્યેક ઠેકાણે આમાં અનંત જીવો છે. એક સોય ઉપર આ વિશ્વાસની વાત છે, એમ ન માની શકાય એવું છે. આપણી બુદ્ધિ ગમ્ય નથી, જ્ઞાન ગમે છે. ભગવાન કેવડીઓએ સોયની અણી પર કેટલો કંદ આવે? સોયની અણી પર કેટલો આવે? 1 ટપકું નહીં જેવું. એના અંદર તો અનંત જીવો છે. અનંત જીવો કે હજુ આજ દિવસ સુધી કેટલા મોક્ષે ગયા? તો કે એટલા ભાગમાં જેટલા જીવો છે એનો અનંતમો ભાગ મોક્ષે ગયો છે. તમે કેટલા જીવો હશે? તેનું પ્રમાણ શું? તો કે એ કંદમૂળના કાંદા હોય કે બટાકા હોય, ગમે કોઈ પણ ભાગ કાપો અને એને વાવો તો એ ઉગી જશે. કેમ કે સર્વ ઠેકાણે જીવ છે. જ્યારે ભીંડી કે કોઈ પણ બીજા આપણે શાક ખાઈએ એને કાપી નાખો તો પછી એ ઉગે નહીં, કેમ કે એક જ જીવ હોય. એ પ્રમાણે આ તો જીવોનો જ બધો સમૂહ છે. માટે મહાપુરુષોએ આપણા ભલા માટે આ નિષેધ કર્યો છે. એટલે 4 નરક દ્વારા, નરકના 4 દ્વાર. પ્રથમમ રાત્રિ ભોજનમ, પહેલું રાત્રિ ભોજન. પછી બીજું પરસ્ત્રીગમનમ બીજું દ્વાર. ચ એવ તથા સંઘાનાત અનંતકાય કે, એટલે અનંત સંઘાતન એટલે આ બોલ અથાણું અને અનંતકાય એવા કંદમૂળ. વળી આયુર્વેદમાં પણ કહ્યું છે કે જ્યારે સૂર્ય અસ્ત પામે છે ત્યારે હૃદય કમલ તથા નાભી કમલ સંકોચ પામે છે. આયુર્વેદમાં પણ રાત્રિ ભોજનનો નિષેધ છે. હવે તો બધું રૂઢિથી પેસી ગયું છે. કામ ઉપર જાય રાત્રે જમવાની જ પ્રથા પડી ગઈ છે. પણ આયુર્વેદમાં પણ એમ કહ્યું કે સૂર્ય જ્યારે અસ્ત પામી જાય ત્યારે હૃદય કમળ ને નાભી કમળ બે સંકોચ પામે, એથી રાત્રિ ભોજન કરવું નહીં. તેમજ તેમ કરવાથી સૂક્ષ્મ જંતુઓનું ભક્ષણ થઈ જાય છે. તે કારણથી પણ રાત્રિ ભોજન કરવું નહીં. પાચન શક્તિ પણ તે વખતે મંદ હોય છે. અનેક કારણોને લઈને કે છે આયુર્વેદે પણ એનો નિષેધ કર્યો છે. ગોરસ, કપાલદેવે કહ્યું કે તે ત્યાગ થરાવેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લઉં નહીં. ગોરસ એટલે ઉના કર્યા વિનાના દૂધ, દહીં અને છાશ, તેમાં જો દ્વિદળ મિશ્ર થાય તો તેમાં કેવડી ગમ્ય સૂક્ષ્મ જંતુઓ ઉપજે છે. કાચું દૂધ, દહીં અને છાશ હોય એમાં દ્વિદળ જો મિક્સ થાય તો એમાં જીવોત્પત્તિ થઈ જાય છે. કઠોળમાં પણ દ્વિદળનું લક્ષણ બતાવ્યું. શાસ્ત્રમાં દ્વિદળનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહ્યું કે જેને પીલવાથી તેલ નીકળે નહીં અને પીલતા 2 દાળ જુદા પડે તે દ્વિદળ કહેવાય છે. જેમ કે ચણાની દાળ કે મગની દાળ, એને દળવાથી 2 ટુકડા થઈ જાય અને એમાં તેલ નીકળે નહીં, માટે દ્વિદળ. જો 2 ટુકડા થાય
પણ તેલ જો નીકળે તો એ દ્વિદલ ન કહેવાય. જેમ કે રાઈ, એને 2 ટુકડા થાય પણ એમાં તેલ નીકળે છે, માટે દ્વિદલ નથી. અથવા એરંડી રાઈ વગેરેને પીલવાથી 2 દળ થાય છે પણ તેમાંથી તેલ નીકળે છે, માટે તે દ્વિદલ ન કહેવાય. આવા કઠોળની સાથે ટાઢા દૂધ, દહીં કે છાશ ખાવાની. એમ જ્ઞાની પુરુષોએ જે વસ્તુ પાપમય છે, હિંસાયુક્ત છે, તે વસ્તુઓનો નિષેધ કર્યો છે, માટે આપણે તે વસ્તુ ત્યાગી દેવી. આપણને ખ્યાલ નથી, આપણને કહેવાય કંદમૂળમાં આટલા જીવ ક્યાં છે બતાવો. વિશ્વાસ જોઈએ, નહીં તો એનું પાપ આપણને લાગે. જેમ કોઈ કહે કે આ વસ્તુ ઝેર છે તું ખાઈશમાં, તો કે આ શું ઝેર છે, આ તો કોકા કોલા જેવું દેખાય, આ કંઈ ઝેર છે? તો પી જા. પીએ શું થાય? મરી જાય. પછી એમ ઝેરના જેમ અખતરા ન થાય તે જ્ઞાની પુરુષોએ નિષેધ કરેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ જ કરી દેવો. ઘણું બધું છે ખાવાનું, કંઈ આવી થોડીક વસ્તુઓ ખાઈ જઈએ તો મરી જવાના નથી, પણ આ ભયંકર હિંસાથી આપણને લાગેલું પાપ, તેથી એ જીવોને આપેલું દુઃખ, તેથી અનંતકાળ સુધી આપણને દુઃખ ભોગવવા પડે. માટે તે ત્યાગ ધરાવેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લઉં નહીં. 7 વ્યસન, 7 અભક્ષ, રાત્રિ ભોજન, કંદમૂળ વગેરે તે ત્યાગ ધરાવેલી વસ્તુઓ છે, માટે તેને ઉપયોગમાં લઉં નહીં. 227નું વાક્ય છે, પાપથી જય કરી આનંદ માનું નહીં. એક તો પાપ કરું ને ઉપરથી પાછો હું કેવો હોશિયાર કે જુઓ કેવું મેં કામ કર્યું, તો એ વધારે ચીકણા કર્મ બાંધે. હિંસા કરીને, કોઈને મારીને હું કેવો બહાદુર કે એને કેવો મારી નાખ્યો, અથવા જૂઠ બોલીને પાછો આનંદ માને કે જુઓ એને કેવો મેં બનાવી લીધો, ખબર જ ન પડી એને. આમ જૂઠ બોલીને પાછું રાજી થવું, હિંસા કરીને રાજી થવું કે ચોરી કરીને આનંદ માનવું, એ બધા પાપના ગાઢ કરનાર છે. પાપને ગાઢ કરે, ચીકણા કર્મ બાંધે. અને આ બધા રૌદ્ર ધ્યાનના પ્રકાર છે. અને રૌદ્ર ધ્યાનનું ફળ નરક ગતિ છે. આ ધ્યાનનું ફળ તિર્યંજ ગતિ, જ્યારે રૌદ્ર ધ્યાનનું ફળ નરક ગતિ છે. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં કહ્યું છે, પાપ કરીને રાજી થાય તે રૌદ્ર ધ્યાન, તે પાપ રૂપ છે. તેના 4 ભેદ રૌદ્ર ધ્યાનના: હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, મૃષાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, પછી ચોર્યાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન અને પરિગ્રહાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન. એ રૌદ્ર ધ્યાનના 4 પ્રકાર ત્યાગવા યોગી છે. આના 3 પ્રકાર તો આપણને સમજાય છે કે ભાઈ કોઈને મારીને રાજી ન થવું તો કે એ પાપ છે, એ આપણને સમજાય. ચોરી કરીને રાજી થાય તો પણ એ પાપ છે એમ સમજાય. અથવા જૂઠ બોલીને રાજી થાય તો પણ એ સમજાય કે એ ખોટું છે ને વળી એમાં રાજી થાય. પણ ચોથું જે છે પરિગ્રહાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, એ નથી સમજાતું. એટલે શું છે કે પરિગ્રહ મેળવી અને આનંદ માનવો એ પાપ છે, એ નથી સમજાતું. આપણે ઘણું બધું ભેગું કરીએ, ધંધા કરીએ વગેરે, બહુ મેળવીએ અને આનંદ માનીએ કે જુઓ કેવો હું ફાવી ગયો, કેવું કામ કર્યું, કેટલું બધું મેળવ્યું, એમાંય પાછો રાજી થાય, એ આપણને પાપ છે અથવા નરક ગતિનું કારણ છે, એ નથી સમજાતું. એટલે બ્રહ્મચારી એમ કહે છે કે આના 3 પ્રકાર, હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, ચોર્યાનંદી કે મૃષાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, એ તો સમજાય છે, પણ પરિગ્રહાનંદ તે પણ રૌદ્ર ધ્યાન છે, એ સમજાતું નથી. એટલે પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માને તેથી નરકે જાય. પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માને એ કે છે નરકે જાય. એ વાત કે જીવોને સહેજે નથી સમજાતી કે એમાં શું મેં કંઈ જૂઠ કર કોઈને ખોસીને થોડી લીધું છે, એ તો મેં મેળવ્યું છે, પણ એ પરિગ્રહ મેળવવામાં કેટલા 18 પાપસ્થાનક સેવ્યા, કેટલી હિંસાઓ કરી, પાપ કર્યા, એમાં પાછો આનંદ માનવો એ જીવને નથી સમજાતું. માટે પાપથી જય કરી આનંદ માનવું નહીં. પાપ કરી
એમાં વિજય મેળવી અને પાછો ઉપરથી આનંદ માનવું નહીં, એમ કૃપાલ દેખે. એમાં શ્રેણિક રાજાનું દ્રષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. મોક્ષ બોધામૃત ભાગ 3માં એક પત્રમાં બ્રહ્મચારીજીએ કહ્યું છે કે હિંસા કરી આનંદ માનવાનું ફળ દુર્ગતિ આવે છે. એક દિવસ શ્રેણિક મહારાજા શિકારે ગયેલા. ત્યાં એક હરણને તાકીને જોરથી બાણ માર્યું. નિશાન પર તાકવું હતું, પણ એ હરણી વચ્ચે ઉભેલો એના વચ્ચેથી, એના પેટમાંથી એ બાણ એને પાસ ઓન એ મારી વિંધીને એ સીધું જ જ્યાં નિશાન કરવું હતું ત્યાં જઈને વાગ્યું. એટલે શ્રેણિક મહારાજા ખૂબ આનંદ પામ્યા. હું કેવો હોશિયાર, કે બાણમાં કેટલી કળામાં હું પ્રવીણ છું કે એનું પેટ ફોડીને પણ મેં નિશાન મારી દીધું. તે વખતે બૌદ્ધ ધર્મી હતા. પહેલાં જૈન ધર્મ એમને મળેલો નહીં, પછી ભગવાન મહાવીર મળ્યા. બૌદ્ધમાં હિંસા આવો, એક જીવને મોટો હાથીને મારે તો ઘણા દિવસ ચાલે, અને ઘઉં વગેરે ખાય તો ઘણા જીવ મરે, એવી માન્યતા છે. એટલે એને લઈને આવી હિંસાઓ એ તે વખતે કરતા હતા. એટલે શિકાર એ હરણને બિંદીને ઝાડમાં જઈને ચોંટી ગયું. તે જોઈને શ્રેણિક પોતાના બાહુબળનું ખૂબ અભિમાન કર્યું અને ખૂબ કૂદ્યો કે મારા જેવો કોણ શૂરવીર છે. અને અહંકારથી એમ બોલ્યો કે દેખો મારું બળ હરણના પેટની પાર થઈને પણ ઝાડમાં પેસી ગયું, અને જે નિશાન તાક્યું તો તે વાગ્યું. મારા જેવો બળવાન આ જગતમાં કોઈ હશે? કોઈ હશે આવો નિશાનબાજ? આમ આનંદમાં આવી પાપની પ્રશંસા કરવાથી તેવા તીવ્ર ભાવો થયા. તે વખતે તેને નરકનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું, નરક ગતિનો બંધ પડી ગયો. પછી ભગવાન મળ્યા ત્યારે ઘણું બધું ભગવાને કહ્યું. પછી ભક્ત બન્યા, સાચી વાત સમજાણી કે આ બધા હિંસાથી પાપ નરકે જવાય, પણ પછી શું થાય? ગતિનો એકવાર બંધ થઈ ગયો, પછી છૂટે નહીં. ચોથી નારકીનું આયુષ્ય થયેલું બંધ, પણ એની કૃપાએ ભગવાનની ભક્તિથી પહેલી નરક સુધી તો આવી જ ગયા. પણ પછીથી ગતિ તો ન ચડી. ગતિ કોઈ દિવસ એકવાર બંધ થયા પછી ફરે નહીં. પણ ભગવાનની ભક્તિનું ફળ ક્ષાયિક સંકિત અને અત્યંત ભક્તિ તીર્થંકર નામકર્મ બાંધી લીધું છે. એટલે આવતી 24મીમાં પહેલા તીર્થંકર થશે. એટલે પાપ એ પાપ જ છે. જેમ કે રાવણ ભગવાનની ખૂબ ભક્તિ કરી છે અષ્ટાવક્ર પર્વત ઉપર. મંદોદરી નાચે ને પોતે જે લીન થઈ ગયા છે ભક્તિમાં. સિતારનો તાર તૂટી ગયો, તેમાં પોતાની નસ કાઢીને ઘાલી દીધી, પણ ભજનમાં ભંગ થવા ન દીધો. તે અત્યંત ભક્તિના પ્રભાવે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું, પણ તેવું પાછું સીતાનું હરણ કર્યું, પર સ્ત્રીનું આવા ભાવો કર્યા. તેને લઈને પાપના ફળ દુર્ગતિમાં પણ જવું પડ્યું. ત્યાં તો બધો હિસાબ બધો રાઈને પાઈનો હિસાબ છે. ત્યાં કોઈનું ચાલે નહીં. એટલે પાપ કદી કરવું નહીં, અને ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને તરત ખ્યાલમાં આવે તો એનો પશ્ચાતાપ કરવો, પણ પાપ કરીને આનંદ તો કદી માનવો જ નહીં. આમ પાપ કરી આનંદ માન્યો તો નરગતિનો બંધ પડ્યો. માટે પાપથી વિજય મેળવી આનંદ માનવું નહીં. કોઈમાં વિજય મળી ગયો પણ કેટલા પાપ થયા એનો પશ્ચાતાપ કરવો તો ક્યાં રહ્યો? અને એનો પાછો આનંદ માને કે મારા જેવો કોણ, કે જૂઠ બોલીને એને કેવો માણસને જુઓ ફસાવી દીધો, કે ચોરી કરીને જુઓ કેવું કેવું લઈ આવ્યો, અથવા એને મેં મારી જ નાખ્યો. આવા કોઈ પણ, અથવા ચોથું આપણા માટે પરિગ્રહ મેળવીને પણ આનંદ નહીં માન. પુણ્ય બળે આવ્યું છે અને એ પણ જવાનું, કંઈ કાયમ રહેવાનું નથી. તો પરિગ્રહ એ જ પાપ છે. પરી એટલે શું? ચારે બાજુથી. ગ્રહ એટલે પકડવું. જે વસ્તુ આપણને ચારે બાજુથી પકડે. પહેલાં તો આરંભ સમારંભ થાય. સમરંભ સમારંભ આરંભ મન વચતન કીને પ્રારંભ કૃતકારિત મોદન કરીકે ક્રોધાદિ ચતુષ્ટય ધરિકે. સમરંભ સમારંભ આરંભ. સમરંભ એટલે શું?
પહેલાં તો કે ભાઈ માનો આપણે એક ફેક્ટરી નાખવી છે, કારખાનું, તો એના માટે વિચારણા કરે કે ભાઈ આપણે કયા સ્થાનમાં ફેક્ટરી નાખવી, ત્યાં કારીગરો ક્યાં વધારે સસ્તા મળશે, કે અહીંયા કાચો માલ ક્યાં મળે, લેબર ચીફ ક્યાં છે, બધી વિચારણા કરવી. તે થયું સમારંભ. પછી સમારંભ એટલે હવે કે ભાઈ આપણે આ વસ્તુ બધી ભેગી કરો, કારખાનું બનાવવું, બધું કામ સ્ટાર્ટ કરવું, એટલે મશીનરી લાવો, કારખાનું બાંધો, એ સમારંભ થયો. અને બધી જ વસ્તુ તૈયાર થઈ ગયા પછી એને આપણે આરંભ કરીએ છીએ. આરંભ એટલે શરૂઆત થઈ. આપણે માનીએ પૈસા કમાવાની પણ હિંસાની, જળકાય તળકાય જે કંઈ પણ હિંસા આમાં બધી થાય જ વસ્તુઓની, જીવોની. એમાં એટલે એ સમારંભ પછી આરંભ. હવે ખૂબ આરંભ કરી 18 પાપસ્થાનક સેવી અને એ માલ તૈયાર થયો, પછી એને વેચ્યો, એના પર નફો મળ્યો, એટલે આપણે એ પરિગ્રહ આપણો વધ્યો. એટલે એ પરિગ્રહ બધા સમારંભ કરવાથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ તે પરિગ્રહ. એ પરી એટલે ચારે બાજુથી, ગ્રહ એટલે પકડે, આપણને સાથી પકડે મનથી, મોહ થાય, આ મારું, એટલે મારા પણ એવું ગાઢ થઈ જાય, હવે કોઈ લઈ નહીં જાય. આજે આપણી પાસે 25 લાખ હોય પણ બીજે વર્ષે 30 થઈ ગયા હોય, 40 થઈ ગયા હોય, તો હવે 40 મારા. પછી એમાંથી એક પૈસો બી ઓછો થાય તો ગમે નહીં. ભલે ને ગયા વર્ષ 25 જ હતા, પણ આ વખતે હું 40 લાખનો માલિક છું, ત્રીજા વર્ષે 50 થાય. એમ મમતા મોહ વધતો જ જાય છે, આસક્તિ વધે છે. પછી એમાંથી કંઈ પણ ન્યૂન થાય તો એને ગમે નહીં, વૃદ્ધિ જ ગમે. એટલે મહાપુરુષો કે આ પરી અને ચારે બાજુ એવો પકડે કે એમાંથી કોઈક ભાગ્યશાળી છૂટી શકે. કૃપાલદેવે કહ્યું, લક્ષ્મી આદિકમાં કોણ કેવી વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થાય છે, થતી જાય છે. ધર્મ સંબંધી કેટલું જ્ઞાન છતાં, ધર્મમાં દૃઢતા છતાં પણ પરિગ્રહના પાશમાં પડેલો પુરુષ કોઈક જ છૂટી શકે છે. વૃત્તિ એમ જ લટકી રહે છે. પરિગ્રહ રૂપી પાશ એટલે જાળ, એને એવી રીતે ચારે બાજુ એવો પકડે કેમ દૂધથી ગાયને કોઈ છોડે નહીં, તેમ પૈસા આવતા હોય, કમાણી ઘણી, હવે કે બંધ કરો, જરૂર નથી, ગમે નહીં. એટલે તે પાસ જાળમાંથી છૂટવું, પછી શું કરીશ એ ભેગું કરીને એ કંઈ વિચાર ના આવે, પણ બસ ભેગું જ કર્યા કરું, એવી જ વૃત્તિ રહે છે. એટલે એનું જીવન પૂરું થઈ જાય છે આમાં. અને જે બધું ભેગું કર્યું અહીંયા જ પડ્યું રહે છે. એના નિમિત્તે કરેલા પાપ ભાવનાઓ, 18 પાપસ્થાને સેવ્યા, એના ફળ ભોગવવા એ દુર્ગતિએ ચાલ્યો જાય છે. અને જે કારખાનું બાંધ્યું એને પણ જીવ ઓસરાવે નહીં જીવતા, તો એ કારખાનું જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી એમાં ઉત્પન્ન થતી જે કંઈ પણ થતી હિંસા, તેનું પાપ એને પણ લાગે છે, કેમ કે એ ઊભું કરીને ગયો છે. માટે જ્ઞાનીઓ કે બધું વિચારવા જેવું છે, બધું ઓસરાવી દેવું જોઈએ જીવતા, નહીં તો એના વસ્તુ મેળવેલી અહીંયા જ રહે અને પાપના ફળ ત્યાંય ભોગવવા. એટલે પાપથી જય કરી આનંદ માનું નહીં. હિંસા આનંદી, મૃષાનંદી, ચોર્યાનંદી કે પરિગ્રહાનંદી આવા પ્રકારના પાપો કરીને આનંદ માનું નહીં. પછી વાક્ય 228મું છે. એમાં કૃપાલદેવે લખ્યું, ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં. ગાયન સંગીત એમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં. આના વિશે બ્રહ્મચારીજી ઉપદેશમાં કહ્યું છે બોધામૃતમાં કે આત્મસિદ્ધિ વગેરે એમાં રાગ ગાતા હોઈએ તો રાગમાં જ તણાઈ ન જવું. આત્મસિદ્ધિમાં એકાગ્રતા રહેવા, એનો ઉપયોગ ત્યાં જોડાયેલો રાખવા, રાગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ એ રાગમાં જ રાગ ન કરવો, રાગમાં જ તણાઈ ન જવું. એમ બીજા પણ સંગીતનો વિશેષ મોહ હોય તો એનો સમય ઘરે આવે કે સીધો રેડિયો વગાડો કે સંગીત વગાડો, એમાં જ એનો સમયનો ઉપયોગ ચાલ્યો જાય અને એના લીધે એની ભાવનાઓ સાંસારિક મલિન એની રહ્યા કરે. એટલે ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં.
ત્રિશત સલાકા પુરુષ ચરિત્રમાં કહ્યું છે, ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવનું દ્રષ્ટાંત. ભગવાન મહાવીર સ્વામી એ પોતે પહેલા ભવોમાં ત્રિપુષ્ટ નામના વાસુદેવ હતા, 3 ખંડના અધિપતિ. જેમ હમણાં શ્રી કૃષ્ણ હતા તેમ ભગવાન મહાવીર પણ એવા ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવ હતા. એક ભવમાં, તે ભવમાં રાત્રે સૂતી વખતે રાજા છે એટલે શૈયા પાલકને એમ કહ્યું કે હું ઊંઘી જાઉં પછી આ સંગીત બંધ કરી દેજે. રાજા મારું સંગીત વાગે, એને નિદ્રા આવી જાય ત્યારે બંધ કરી દે શૈયા પાલક, શૈયાની પાલના ત્યાંની વ્યવસ્થા સંભાળનારો. પણ એ શૈયા પાલક તે વખતે એ ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત હતો એટલે એને રાજાએ ના પાડેલી, છતાં રાજા સૂઈ ગયા, છતાં એ સંગીત ચાલુ રાખ્યું. એ સરસ છે. એને આખું ચાલુ રાખ્યું. સવારમાં ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવ જ્યારે ઉઠ્યા ત્યારે કે અરે હજુ બંધ નહીં કર્યું, તને કહેલું બંધ કરવાનું. તો કે મને સાહેબ વધારે સારું લાગ્યું એટલે મેં ચાલુ રાખ્યું. એટલે રાજા છે એને તો બહુ ક્રોધ આવી ગયો, ગુસ્સો આવી ગયો. અરે મારા કહેવા પ્રમાણે કરતો જ નથી. એટલે કહ્યું તને વધુ પ્રિય છે સંગીત, એટલે શું ઓર્ડર હુકમ કર્યો, એના કાનમાં એને સંગીત બહુ પ્રિય છે માટે એના કાનમાં ગરમા ગરમ શીશું રેડો. હવે ગરમા ગરમ કરેલું શીશું રેડાવાથી માણસ જીવી શકે? તે જ ક્ષણે મૃત્યુ થઈ ગયું અને એ મરીને એ એના અનેક ભવમાં ભટક્યો. જ્યારે ભગવાન મહાવીર થયા એ જીવ ત્રિપુષ્ટ, ત્યારે એ ખેડૂત થયેલો. ત્યારે પણ એને આવીને ભગવાનના કાનમાં ખીલા ઠોક્યા. એટલે કોઈનું પણ કરેલું કર્મ ફોકટ ન જાય, એનું ફળ ભોગવું જ પડે. ભગવાનના જીવે આગલા બોમમાં એના કાનમાં શીશું રેડ્યું તો એના ફળમાં ભગવાનના કાનમાં જ ખીલા ઠોકાયા. માટે જ્ઞાનીઓ કહે કે કોઈ પણ પાપ કરવું નહીં, તેમજ ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં. ગાયનમાં અનુરક્ત થવાથી, આસક્ત થવાથી હરણાઓ પણ પોતાના પ્રાણ ગુમાવે છે. સંગીત પ્રિય છે હરણને બહુ, એટલે શિકારીઓ પારધીઓ જંગલમાં જાય, સુંદર સંગીત વગાડે એટલે હરણાઓને બહુ પ્રિય લાગે, સાંભળવા આવી જાય. બિચારા આમ તો બહુ ભયભીત છે, બહુ ડરે કોઈથી, પણ સંગીતમાં એને બહુ આનંદ લાગે એટલે બધું ભૂલી જાય, એટલે એ એને પકડી લે. માટે કૃપાલ કે ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં. ધર્મામૃતમાં એક દ્રષ્ટાંત છે, દેવરતી રાજાનું દ્રષ્ટાંત છે. સંગીતમાં આસક્ત એવી રાણીએ રાજાને પણ તજી દીધો. એટલે દેવગતિ એ રાજાનું નામ છે. અયોધ્યા નગરીનો રાજા છે. તે પોતાની રાણી રક્તા એમાં ઘણો આસક્ત રહેતો અને રાજ્ય કાર્યમાં બિલકુલ લક્ષ્ય આપતો નહોતો. પોતાની રાણી પાસે જ આખો દિવસ બેસી રહે, રાજ્યને સંભાળે જ નહીં. એટલે મંત્રીએ જોયું કે આ રાજ્યને યોગ્ય નથી, એટલે મંત્રીઓ મળીને એને દૂર કર્યો અને એના પુત્રને ગાદીએ બેસાડ્યો. ત્યારે રાજા દેવરતી પોતાની સ્ત્રી રક્તા રાણી, જેમાં બહુ આસક્ત હતો, તેને લઈને રાજ્ય છોડીને ચાલ્યો ગયો. હવે જેના પર આસક્ત છે, જેના માટે રાજ્ય પણ છોડી દીધું, એવી રાણી શું કરે છે કે જમના નદીના કાંઠે બેઠા છે. ત્યાં રાણીને બહુ ભૂખ લાગી એટલે રાજા ભોજન લેવા ગામમાં ગયો. તેટલામાં ત્યાં એક પાંગળો, સંગીતમાં બહુ હોશિયાર, તો એ પાંગલો ગાયન લલકારીને બગીચામાં કોસ ખેંચતો હતો. પાણી કાઢે પેલા કોસ, એનો અવાજ સુરીલો હશે તો એ કોસ ખેંચે અને ગાવે, એટલે એનો કંઠ બહુ મધુર. તેથી રક્તા રાણી તે પાંગળા પર મોહિત થઈ ગઈ. પછી રાજા આવ્યો ત્યારે બે જણે મળી તિર્યા ચરિત્ર કપટ કરી રાજાને જ બાંધી લીધો. જે રાજાએ
જે સ્ત્રી માટે રાજ્ય છોડી દીધું, તે સ્ત્રીએ આવી રીતે એક સંગીતમાં આસક્ત બની એ પાંગળાના કંઠથી, મધુર કંઠથી આસક્ત બનીને કપટથી પોતાના પતિને જ બાંધી દીધો અને બંને મળી તેમને જમના નદીમાં નાખી દીધો રાજાને, અને રક્તા પંગુ સાથે ફરવા લાગી, એને લઈને ફરે. પણ દેવવ્રતી રાજા પુણ્યશાળી હતો અને એના પુણ્યના પ્રતાપે નદીમાંથી બહાર નીકળી ગયો અને ફરીથી એના પુણ્ય બીજું રાજ્ય પણ પામી ગયો. પરંતુ હવે તે રાજા સ્ત્રીનો બિલકુલ વિશ્વાસ કરતો નથી. કહ્યું છે નીતિમાં પણ, તિર્યા ચરિત્રમ પુરુષસ્ય ભાગ્યમ દેવો ન જાનાતિ કુતો મનુષ્ય. સ્ત્રીનું ચરિત્ર અને પુરુષનું ભાગ્ય દેવો પણ નથી જાણતા, તો મનુષ્ય ક્યાંથી જાણે? તિર્યા ચરિત્રમ પુરુષસ્ય ભાગ્યમ દેવો ન જાનાતિ કુતો મનુષ્ય. તેમ હવે રાજા સ્ત્રીનો બિલકુલ વિશ્વાસ કરતો નથી કે એની માયાને કોણ પહોંચી વળે, માટે નહીં, હવે સ્ત્રી જ ન જોઈએ. તેમજ સ્ત્રીનું મુખ પણ જોતો નહીં કે મેં જેના પર એટલી આસક્તિ રાખી, પ્રેમ રાખ્યો, એણે જ મને આવી સ્થિતિ કરી, માટે કોઈ સ્ત્રીનું મારે મોઢું જ નથી જોવું. હવે રક્તા રાણી પાંગલાને ટોપલામાં નાખી માથે ઊંચકી ફરવા લાગી. તે વળી શું કહેતી? એ પાંગલાને માથે ઉપાડીને ફરે અને સાથે એમ કહે લોકોને કે મારો પતિ અપંગ છે, પરંતુ મારા માતા પિતાએ મને તેને સોંપી છે, તેથી હું એની સેવા કરું છું. શું કરું? મારા માતા પિતાએ આવા પાંગલાને મને આપી અને હું સતી છું, માટે આવા પતિને પણ લઈને ફરું, એમ બીજાને સતી પણ બતાવે. આથી લોકોએ પણ તેને સતી માની તેને પૂજવા લાગ્યા કે હો, આ કેવી આવી શરીરે રાણી છે, આવી સુંદર હોવા છતાં આવા પાંગલાને જુઓ, પતિ એને પરણાવી પિતાએ તો જુઓ કેવી સતી છે. એટલે એને પૂજવા લાગ્યા. તેઓ બંને ગાયનથી આવા લોકોને રંજીત કરી પૈસા મેળવી ગુજરાન ચલાવવા લાગ્યા. કેટલે કાળે ફરતા ફરતા તેઓ દેવવ્રતી રાજાની સભામાં જ આવ્યા, ત્યાં જ સંગીત સંભળાવા. રાજા તો કોઈ સ્ત્રીનું મોઢું જ જુએ નહીં, એટલે આડો પડદો રાખી ને ગાયન સાંભળ્યું. સભાજનો તો ગાયનની ખૂબ જ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, પરંતુ રાજાએ રાણીને ઓળખી લીધી કે આવાજ આ એનો જ લાગે છે. એટલે પડદો દૂર કરાવીને જોયું, એટલે એને પછી જોઈ કે આ જ છે. એટલે બધી વિતક કથા કહી અને રક્તાને અને પંગુને શહેરની બહાર કાઢવાનો હુકમ કરી દીધો. જાઓ અને બહાર કાઢો બેન. પછી રાજા દેવવ્રતીને સ્ત્રી ચરિત્ર ઉપરથી અતિશય વૈરાગ્ય આવ્યો કે આ શું, એક તો મને એવું કર્યું અને વળી લોકોને સતી પણ બતાવે અને આવા પાંગળાને લઈને ફરે, કે ધિક્કાર છે આ કામને, ધિક ધિક ધિક. કામ વિકારની ધિક્કાર છે ને આ બંનેને ધિક્કાર છે. એથી સ્ત્રી ચરિત્ર ઉપરથી જ એને અતિશય વૈરાગ્ય આવ્યો. તેથી પોતાના પુત્ર જયસેનને અયોધ્યાથી બોલાવી આ પોતાનું નવું રાજ્ય પણ એને સોંપી દીધું અને પોતે જીન દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ઘણી તપશ્ચર્યા કરી અને અનેકને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવ્યો અને અંતમાં સમાધિથી શરીર ત્યાગીને મોટો રિદ્ધિધારી દેવ થયો. આ પ્રમાણે ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થવું નહીં, આસક્તિ કોઈ પણ વસ્તુમાં રાખવી ન જોઈએ. એટલે એમ કહ્યું કે અતિ સર્વત્ર વર્જેત, કોઈ પણ વસ્તુમાં અતિ નહીં કરવી, વિશેષ આગળ ન વધવું, બધું માપસર હોવું જોઈએ. એટલે ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત નહીં થવું. કૃપાલ કે વધારે આસક્તિ ગાયનમાં ન કરવું. આ પ્રમાણે આ 228મું વાક્ય પૂરું થયું. આગળનું હવે આવતીકાલે લઈશ.